नमस्कार निर्माण न्यूज साथ हूं છું યજ્ઞ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર તે પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। આજે કોંગ્રેસની વર્કિંગ કમિટીની દિલ્હી ખાતે બેઠક। દિલ્હીમાં આપ સાથે ગઠબંધન અંગે લેવાશે નિર્ણય। આજે ભાજપની રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક। ગુજરાતમાં બાકીની બેઠકોના ઉમેદવારો અંગે થશે ચર્ચા વિચારણા। ભગવાન બારડને ધારાસભ્ય પદેથી સસ્પેન્ડ કરવા મુદ્દે આજે સુનાવણી। ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હાથ ધરાશે સુનાવણી। तो जो समाचार विगतवार तो लोकसभा चूंटणी माटे भाजपे गुजरातनी 16 बेठको माटे पोताना उम्मीदवारों जाहिर कर दीधा है। त्यारे बाकीनी 10 बेठको माटे उम्मीदवारों लईने सस्पेन्शन यथावत है। त्यारे आज दिल्ही खाते भाजपनी राष्ट्रीय चूंटणी समितिनी बेठक मळवा जई रही है। त्यारे आ बेठकमां गुजरात सहितनी बेठको माटे उम्मीदवारोना नामों पर चर्चा विचारणा करवामां आवशे। त्यारे बेठक बाद सांज सुधीमां गुजरातमां बाकीनी बेठको परना उम्मीदवारोना नाम जाहिर करी देवामां आवशे तेवी पूरती शक्यता व्यक्त करवामां आवी रही है। भाजप द्वारा વધુ 9 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી। ત્યારે છત્તીસગઢના 6 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને બીજી બાજુ તેલંગાણાની અને મેઘાલય અને મહારાષ્ટ્રના એક ઉમેદવારના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા। છત્તીસગઢના કોરબાથી જ્યોતિનંદ દુબે ઉમેદવાર। छत्तीसगढ़ना बिलासपुर थी अरुण सोव उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ना राजनंदगांव थी संतोष पांडे उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ना दुर्ग थी विजय बघेल उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ना रायपुर थी सुनील सोनी उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ना महासामुंड थी चुनीलाल साहू उम्मीदवार। तेलंगाना मेडक थी रघुनंदन राव उम्मीदवार। मेघालयना तुरा थी रिकमन मोमिन उम्मीदवार। महाराष्ट्रना भंडारा गोंदिया थी सुनील मेंढे उम्मीदवार। भाजप द्वारा लोकसभा चूंटणी माटेना 46 उम्मीदवारों यादी जाहिर करवामां आवी हती। जेमां गुजरातना 15 जेटला उम्मीदवारों जाहिर करवामां आव्या हता। त्यारे उम्मीदवारोमां मोटाभागना उम्मीदवारोने रिपीट करवामां आव्या छे। त्यारे अमदावादनी पश्चिम बेठक परथी किरीट सोलंकी चूंटणी लड़शे। त्यारे किरीट सोलंकीनुं नाम जाहिर थतां ज भाजपना कार्यकर्ताओमां खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो अने अमारा संवाददाताए किरीट सोलंकी साथे खास वातचीत करी हती। अमदावाद पश्चिम थी फरी एक वार किरीट सोलंकी नामनी मोहर लागी है। सीधी ज बात आपणे किरीट सोलंकी साथे करीशुं। पक्षे फरी एक वार आपने तक आपी है, शुं कहेशो? हूँ भारतीय जनता पार्टीए अमदावाद पश्चिम जेवा एक हाई प्रोफाइल संसदीय मत विस्तार में मने सतत त्रीजी वार पार्टीए उम्मीदवार कर्यो छे। हूँ खरेखर भारतीय जनता पार्टीना समग्र नेतृत्वनो खास करीने देशना यशस्वी वडाप्रधान अने गुजरातना सपूत नरेन्द्रभाई मोदी साहेबनो हृदयथी आभार मानु छूँ। हूँ आभार मानु छूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अने राजनीतिना चाणक्य श्री अमित शाह साहेब, गुजरातना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल, आपणा प्रदेशना अध्यक्ष युवा अध्यक्ष श्री जीतुभाई, समग्र राष्ट्रीय नेतृत्व, समग्र प्रदेशनुं नेतृत्व, समग्र कर्णावती महानगरनुं नेतृत्व, सौ मारा धारासभ्यश्रीओ, मारा सौ कार्यकर भाईओ और बहनों, मारा मतदारों और समग्र अमदावाद पश्चिमना नागरिकों हूँ हृदयथी खूब खूब आभार मानु छूँ। पक्षे जे मारामां विश्वास मूक्यो छे, हूँ समझू छूँ कि पक्षे खूब ज मोटा प्रमाण में मारामां विश्वास मूक्यो छे अने त्यारे हूँ आ माध्यमथी आपना टीवीना माध्यमथी हूँ कहेवा माँगू छूँ प्रजाने अने पार्टीने कि जे मारा पर अध्यक्ष जे मारा पर मूक्यो छे, भरोसो मूक्यो छे, ए भरोसामां हूँ खरो उतरीश अने लोकोनी सेवा पहला पण हूँ निष्ठापूर्वक करतो हतो पण आगामी समय में पण हूँ वधारे निष्ठाथी करीश।
તો ચોક્કસથી આપણી સાથે સીધી જ રીતે જોડાયા હતા પશ્ચિમ વિધાનસભાના જે ભાજપ પક્ષે જેઓની મોહર લાગી છે તે કિરીટ સોલંકી। કેમેરામેન ચિરાગ વ્યાસ સાથે રિપોર્ટર દીપક મકવાણા, અમદાવાદ। લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં જોરશોરથી લાગી ગયેલા કોંગ્રેસ દ્વારા આજે દિલ્હી ખાતે વર્કિંગ કમિટીની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે। ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી આ બેઠકમાં લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન અંગે પણ આ બેઠકમાં અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે। આ ઉપરાંત રાહુલ ગાંધી આજે વિવિધ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રભારીઓ સાથે પણ બેઠક કરશે। કોંગ્રેસ દ્વારા વધુ 10 ઉમેદવારોની નામોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી। ત્યારે બિહારના 3, જમ્મુ કાશ્મીરના 1 ઉમેદવારનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ કર્ણાટકના 1 અને મહારાષ્ટ્રના 4 ઉમેદવારનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે પી ચિદમ્બરમના પુત્ર કાર્તિ ચિદમ્બરમ શિવગંગાથી લડશે ચૂંટણી। કિશનગંજથી મોહન જાવેદ લડશે ચૂંટણી। કતિહરથી તરીક અનવર લડશે ચૂંટણી। પૂર્ણિયાથી ઉદયસિંહ લડશે ચૂંટણી। બારામુલ્લાથી હાજી ફારૂક મીર લડશે ચૂંટણી। બેંગ્લોર સાઉથથી બીકે હરિપ્રસાદ લડશે ચૂંટણી। અકોલાથી હિદાયત પટેલ લડશે ચૂંટણી। રામટેકથી કિશોર ઉત્તમરાવ લડશે ચૂંટણી। ચંદ્રપુરથી સુરેશ ધનોરકર લડશે ચૂંટણી। હિંગોલીથી સુભાષ વાનખેડે લડશે ચૂંટણી। શિવાગંગાથી કાર્તિ ચિદમ્બરમ લડશે ચૂંટણી। પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલ રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં કોંગ્રેસમાં જોડાણ કર્યા બાદ સ્ટાર પ્રચારક તરીકે કોંગ્રેસનો પ્રચાર કરતો જોવા મળશે। ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા તેના સ્ટાર પ્રચારકોનું લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતના પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલનું નામ પણ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે હાર્દિક પટેલ મધ્યપ્રદેશ અને યુપી સહિતના હિન્દીભાષી વિસ્તારમાં કુર્મી પાટીદારોના મતો માટે પ્રચાર કરતો જોવા મળશે। ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સ્ટાર પ્રચારકોના લિસ્ટમાં અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી સહિત સોનિયા ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહ, ગુલામ નબી આઝાદ, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત, કમલનાથ, સચિન પાયલોટ, રાજીવ શુક્લા, કુમારી શૈલજા, શીલા દીક્ષિત અને હાર્દિક પટેલનો સમાવેશ થાય છે। આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની તમામ 26 બેઠકો પર કમળ ખેલાવી અને દિલ્હી મોકલવાની તૈયારીનો પ્રારંભ ભાજપ દ્વારા કરી દેવામાં આવ્યો છે। ત્યારે ભાવનગર લોકસભાની 15 બેઠક પરના ઉમેદવાર ભારતીબેન શિયાળના પ્રચાર સાથે ભાજપ વિજય વિશ્વાસ સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને રાજ્યમંત્રી જયેશ રાદડિયા અને વિભાવરીબેન દવેની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા વિજય વિશ્વાસ સંમેલનમાં મનસુખભાઈ માંડવિયાએ મહાગઠબંધન અને કોંગ્રેસને આડે હાથ લીધી હતી। ત્યારે આ વિજય વિશ્વાસ સંમેલનમાં મહુવા, સિહોર અને અનેક લોકોએ ઘર વાપસી કરી હતી, તો પાલીતાણા ખાતેથી 40 જેટલા યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો। ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ 26 લોકસભાની બેઠક માટેનો પ્રચાર ભારતીય જનતા પાર્ટી આજથી શરૂ કર્યો છે। 16 જેટલા ઉમેદવારો ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતના ડિક્લેર થઈ ગયા છે, પરંતુ 24 તારીખ, 25 તારીખ અને 26 માર્ચના રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીની 26 બેઠકો ઉપર વિજય વિશ્વાસ સંમેલનનું આયોજન કરેલું છે। એના ભાગરૂપે આજે ભાવનગર લોકસભા અને સુરેન્દ્રનગર લોકસભા બંનેમાં આ પ્રકારના વિજય વિશ્વાસ સંમેલનો નું આયોજન થયેલું છે। સુરેન્દ્રનગરમાં અમારા પ્રદેશના અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણી, સૌરભભાઈ પટેલ અને કુંવરજીભાઈ બાવળિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ત્યાં કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો છે। ભાવનગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના દિગ્ગજ નેતા કેબિનેટ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, અહીંના જ વતની કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા
અને કેન્દ્રીય અમારા રાજ્યના મંત્રી ભાઈ શ્રી જયેશભાઈ રાદડિયાની આગેવાનીમાં આજે ભાવનગરનું લોકસભાનું વિજય વિશ્વાસ સંમેલન અહીંયા એનું આયોજન થયું છે. આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભાવનગરની અંદર ગઈકાલે જ ઉમેદવારની જાહેરાત થઈ. લોકપ્રિય ઉમેદવાર બેન ભારતીબેનને ફરીથી રિપીટ કરવાનો નિર્ણય થયા પછી જે ભાવનગરનું વાતાવરણ છે, મને એમ લાગે છે કે હું કહું એના કરતાં જે દ્રશ્ય આપને આ સંમેલનનું દેખાય છે એ જ કંઈક કહી જાય છે એવો માહોલ અહીંયા છે. ગોંડલની જીવાદોરી સમાન વેરી તળાવમાં નર્મદાના પાણીનું આગમન થયું છે, ત્યારે માજી ધારાસભ્ય અને પાલિકા પ્રમુખ સહિતના લોકોએ નર્મદા પાણીને વધાવ્યું હતું. રાજકોટના ગોંડલ શહેરમાં છેલ્લા 3 દિવસથી નર્મદાના પાણીનું આગમન થવા પામ્યું છે. દુષ્કાળગ્રસ્ત વર્ષમાં તળિયા ચાટક થયેલ અને ગોંડલના પ્રજાવત્સલ મહારાજા સર ભગવતસિંહજીએ રાજાશાહી યુગમાં બંધાવેલા એવા ગોંડલની જીવાદોરી સમાન વેરી તળાવમાં લિંક 3 મારફતે સરકાર દ્વારા પાણી ઠાલવવામાં આવતા જ શહેરીજનોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી હતી. 3 દિવસથી આગમન થયેલા નર્મદાનું પાણી વેરી તળાવના દરવાજા સુધી પહોંચતા જ ગોંડલના માજી ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજા, નગરપાલિકાના પ્રમુખ અશોકભાઈ પીપળિયા તથા નગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને શહેરીજનો સહિતના લોકો વેરી તળાવ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને નવા આવેલા નર્મદાના પાણીના શ્રીફળ વધેરીને વધામણા કરીને એકબીજાને પેડા વહેંચીને મોઢા મીઠા કરાવીને વધામણા કર્યા હતા. લિંક 3નું લિંક 3નું પાણી વેરી તળાવમાં 3 દિવસ પહેલાં આવી ચૂક્યું છે. રાજ્ય સરકારે જે પ્રજાને વચનો આપ્યા હતા કે આવતા દિવસોની અંદર પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન દુષ્કાળ છે એને ભૂતકાળ કરવામાં આવશે અને લોકો સાથે જે ચર્ચા થઈ હતી, મન કી બાતમાં પણ આ ચર્ચા થઈ હતી, એ રીતે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારે ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી મોટા ખર્ચાથી અમારા ગોંડલને અને ગોંડલ તાલુકાને જે રીતે પાણીની વ્યવસ્થા ઊભી કરી દીધી છે એના માટે હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જે રીતે ઉનાળાનું વાતાવરણ હતું, લોકોની અંદર ઉનાળાની અંદર ક્યારેય લોકોએ પૂર જોયેલું નહીં, પણ નર્મદા માતાજીની કૃપાથી અને સરકારના સહકારથી જે રીતે નવા નીરની વધામણી થઈ છે, લોકોમાં ખૂબ ઉત્સાહ છે. ગોંડલ તાલુકાની અંદર પણ એક મોટો ભાદર ડેમ છે. ભાદર ડેમની અંદર પણ આ પાણી જ્યારે પહોંચશે ત્યારે શહેર અને તાલુકાની જનતા ખૂબ ખુશ થશે અને આના માટે હું હૃદયપૂર્વક સરકારનો આભાર માનું છું. વેરી તળાવ નર્મદાના નેરથી ચલોચલ થવાની સાથે સરકાર દ્વારા નર્મદાનું પાણી ગોંડલની ગોંડલી નદીમાં છોડીને સૌરાષ્ટ્રના બીજા નંબરના ગણાતા ભાદર ડેમ ભરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમના કારણે ગોંડલ શહેર અને તાલુકા સાથે અનેક વિસ્તારમાં પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન હલ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવીને ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. નરેશ એકલિયા, નિર્માણ ન્યૂઝ, ગોંડલ. અમદાવાદના પિરાણા વિસ્તારમાં ભર બપોરે લાકડાના પીઠામાં ભડકેલી ઉઠેલી આગને કારણે અફરાતફરી મચી જવા પામી હતી. ત્યારે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બ્રિગેડ કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને લાકડાના પીઠા પાસેના ઝૂંપડાઓમાં રહેતા લોકોમાં ભારે નાસભાગ મચી જવા પામી હતી. ત્યારે ભયાનક દુર્ઘટના ટાળવા માટે ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસ દ્વારા ઝૂંપડાઓમાં રહેતા લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આગ ભડકી ઉઠવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી. અમદાવાદમાં કાળઝાળ ગરમીની હજુ શરૂઆત થઈ નથી, ત્યાં તો આગ ભડકી ઉઠવાની ઘટનાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. અમદાવાદના છેવાડે આવેલી પિરાણા વિસ્તારના ગણેશનગરના છાપરા પાસે ધમધમતા લાકડાના પીઠામાં ભરબપોરે આગ ભડકી ઉઠી હતી. અચાનક કોઈ અગમ્ય કારણોસર ભડકી ઉઠેલી આગે થોડીક જ ક્ષણોમાં ભીષણ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. લાકડાના પીઠામાં રહેલા લાકડા અને ટાયરના જથ્થામાં ભડકી ઉઠેલી આગના કારણે ધુમાડાના ગોટે ગોટા છવાયા હતા. આસપાસના ગીચતા ધરાવતા સંજયનગરના છાપરા વિસ્તારમાં લોકોએ ભારે નાસભાગ મચાવતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આગ ભડકી ઉઠવાની ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી. આગની જ્વાળાઓ વધારે પ્રસરે અને આગની લપેટમાં ઝૂંપડાઓ આવી જાય તે પહેલાં જ તકેદારીના ભાગરૂપે ફાયર બ્રિગેડ ટીમે આસપાસના ઝૂંપડાઓ ખાલી કરાવી દીધા હતા. લગભગ 2 વાગ્યાના અરસામાં આગ લાગી. આગ એટલા મોટા પ્રમાણમાં નહીં હતી, પણ પવનના લીધે આગ બહુ પહોળાઈમાં ફેલાઈ છે. પીપળજ વિસ્તાર કહેવાય અને આ ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં લાકડું, રબર, ટાયરના આ બધા વેસ્ટનું ગોડાઉન છે અને અત્યારે 40 ટેન્કર આપણા ડિસ્પેચ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે 40 ટેન્કરો હાલ કામ કરી રહ્યા છે. લગભગ 150 માણસ ઉપરનો સ્ટાફ છે. આગ હવે કાબૂમાં જે ફેલાય એવી નથી, પરંતુ એને બુઝાવતા હજી ઘણો સમય લાગશે. પહેલે પ્રાથમિક એ હતું કે આજુબાજુના મકાનો ન પકડાય એ ખાસ જોવાની હતી.
હવે એવી રીતે કહી શકાય કે આગ હવે કાબૂમાં છે, પરંતુ હજી ઘણો સમય લાગશે બુઝાવવા. સાહેબ કેટલા લીટર પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે? 4 લાખ ક્યારનું થઈ ગયું, હવે બીજા એમ કરીને લગભગ 40 ટેન્કર છે, એટલે 4-4.5 લાખ ઉપર તો વપરાઈ ચૂક્યું છે. બીજું એટલું જ હજી વપરાશે, લગભગ 12 થી 14 લાખ પાણી વપરાશે. અગાઉ પણ સાહેબ અહીંયા આગ લાગેલી હતી, હવે કઈ રીતની કાર્યવાહી કરી? હવે આગ લાગે પણ કોને ત્યાં લાગે કોઈ એનો કોઈ વાલી વારસ હોતો નથી, એટલે કંઈ ખબર પડતી નથી શું લેવા, અને ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં છે. પાણી મળવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે આજુબાજુમાંથી? નજીકથી પાણી મળતું નથી. અહીંયા પાસે એક ફેક્ટરી છે, બીજું નંદનમાં ને એમાં ચીરીપાલ ને એમાં બીજું ઈસનપુર ને બધેથી પાણી લાવવામાં આવે. ભારે પવનના કારણે આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બ્રિગેડ કોલ જાહેર કરાયો હતો. આશરે 40થી વધારે ફાયર ફાઇટર અને વોટર ટેન્કર દ્વારા વિકરાળ આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી કરાઈ હતી. સદનસીબે ભીષણ આગને કારણે કોઈ વ્યક્તિને ઈજા થવા કે જાનહાનિ થઈ ન હતી. પોલીસે સમગ્ર રોડ પરના વાહન વ્યવહારને સ્થગિત કરાવી દીધો હતો. આગની ઘટનાને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી જોવા મળી હતી. આગ ભડકી ઉઠવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોલીસ FSLની પણ મદદ મેળવશે. કેમેરામેન ગૌતમ દુલેરા સાથે પાર્થ ગાંધી, નિર્માણ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો માતા પિતા હવે જો બાળકોને એકલા દુકાને કોઈ પણ ચીજ વસ્તુની ખરીદી કરવા મોકલતા હોય તો આ માતા પિતાએ ચેતી જવાની જરૂર છે. કારણ કે શહેરના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં શરમજનક ઘટના સામે આવી હતી. 6 વર્ષની બાળકી દુકાને વેફર લેવા માટે ગઈ હતી, ત્યારે નરાધમ દુકાનદાર હરિરામે તેની સાથે અડપલા કર્યા હતા. જે અંગેની જાણ સ્થાનિકોને થતાં નરાધમને મેથી પાક ચખાડ્યો હતો અને સ્થાનિક પોલીસને સોંપતા નરાધમ હરિરામ વિરુદ્ધ પોસ્કોની કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આજરોજ ચાંદખેડા વિસ્તારની અંદર 2-2:30 વાગ્યાનો બનાવ છે અને એક 6 વર્ષની બાળકી છે એ એક દુકાને વેફર લેવા ગયેલી અને ત્યાં દુકાનદારે એના જોડે અડપલા કર્યા. તો અત્યારે પોલીસ સ્ટેશન એના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરેલ છે અને તપાસ ચાલુ છે. શ્રી વિદ્યાનગર હાઈસ્કૂલ એન્ડ ટ્રસ્ટી સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુઝિકના સ્થાપક સભ્ય અને ન્યૂ ફિલ્મ સોસાયટીના અગ્રણી અને શિક્ષક તથા કેળવણી ક્ષેત્રે જેમની નોખી આભા રહી છે એવા સ્વંગીય હિંમતલાલ કપાસીના જીવનયાત્રા ઉપર સંકલિત પુસ્તક જીવનના 7 સુરોનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ કપાસીના જીવન ચલચિત્રની રજૂઆત પણ તેમાં કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં સ્કૂલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી રહી છે, તેમજ ચૂંટણી જીતવા માટે બેઠકોનો દોર પણ શરૂ થઈ ગયો છે. તેવી જ રીતે ગાંધીનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અને ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર CJ ચાવડા, પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી નિશિતભાઈ વ્યાસ, પ્રદેશ કોંગ્રેસના નિરીક્ષકો સહિત કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ ગાંધીનગર સીટના ઉમેદવાર CJ ચાવડા દ્વારા ચૂંટણી પ્રસાર માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. ગાંધીનગર ઉત્તર વિધાનસભાના તમામ કાર્યકરો આજે મળવાના છે અને 2019ની આપણી લોકસભાની ચૂંટણીની જે પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે આજે મળી રહ્યા છે. અને આપણે જોયું છે એમ ગાંધીનગર ઉત્તર તો કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાય છે. અહીંયા 17 વર્ષ સુધી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર રહી અને મુખ્યમંત્રી રહ્યા તો પણ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા, ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયત, ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત આ હંમેશા અમે કોંગ્રેસને લાવીને બતાવીશું. આ વખતે પણ અમિતભાઈ શાહ જ્યારે લડી રહ્યા છે ત્યારે પણ કલોલ, ગાંધીનગર ઉત્તર અને સાણંદમાંથી બહુ મતોથી અમે બહુમતી લેવાના છીએ.
મૂળ કોંગ્રેસ અને 2017માં એનસીપીમાં જોડાયેલા નેતા ખુમાનસિંહ ચૌહાણના કોંગ્રેસમાં ફરી જોડાણ બાદ સ્થાનિક કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓમાં વિરોધ જોવા મળ્યો હતો, જેને લઈને સ્થાનિક આગેવાનોએ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાને મળવા માટે આવી પહોંચ્યા હતા અને ખુમાનસિંહ ચૌહાણ એમને નુકસાન કરશે અને કોંગ્રેસને નુકસાન થશે તેવી રજૂઆત તેમણે કરી હતી. જોકે પ્રદેશ પ્રમુખે તમામને સમજાવ્યા હતા અને ખુમાનસિંહના આવવાથી કોઈપણ નેતાને નુકસાન નહીં થાય અને ખુમાનસિંહને કોઈપણ શરત વગર કોંગ્રેસમાં પાછા લેવામાં આવ્યા છે તેમ સાંત્વના અને ખાતરી આપી હતી. અમે લોકો અહીંયા એક સવારે નાનું અમથું એક અફવા હતી કે ભાઈ આ લોકોએ રાજીનામા મૂક્યા છે અને અમને એક મનદુખ જે હતું કે ભાઈ હમણાં પૂર્વ ધારાસભ્ય જે 2017ની અંદર એ એનસીપીમાં જોડાઈને કોંગ્રેસનો વિરોધ કરી અને એનસીપીમાંથી લડ્યા હતા, એની માટે અમને થોડું મનદુખ હતું અને અમે પ્રમુખ સાહેબને ફોન કર્યો કે ભાઈ અમને મનદુખ છે અને આ જો આવશે તો આપણું કોંગ્રેસ વધારે ડેમેજ થશે. પણ પ્રમુખ સાહેબે અમને એવું કીધું કે ભાઈ તમે અહીંયા આવો અને અમને પ્રમુખ સાહેબને અમારી જે વેદના હતી એ અમે એમને રજૂ કરી તો અમે પ્રમુખ સાહેબે સંતોષપૂર્વક જવાબ આપ્યો છે કે ભાઈ તમે ચિંતા ના કરો, એવું કોઈ ડેમેજ નહીં કરે અને અમને કોઈ શરત વગર એમને અમે કોંગ્રેસમાં લીધા છે અને જે તમારું જે માન મર્યાદા છે એ તમારી જળવાતી રહેશે, હર કાયમ કેલી રહેશે, એટલે તમે એ જ ચિંતા ના કરશો એવું અમે પ્રમુખ સાહેબે પૂરેપૂરું વચન આપ્યું છે અને અમે કોંગ્રેસમાં જ છે ને કોંગ્રેસમાં રહેવાના છે. જો કે સવારે બી મીડિયા ઉપર આવ્યું તો બી અમે એ જ કીધું અમે હોદ્દા ઉપરથી રાજીનામું આપીએ છીએ, કોંગ્રેસમાંથી નહીં, બાકી કોંગ્રેસમાં તો અમે સૈનિક બની રહેવાના જ છે. સમાચારમાં વાત કરીએ સુરતથી તો સુરત શહેરમાં દિવસેને દિવસે ચેઇન સ્નેચિંગના બનાવ પ્રકાશમાં આવી રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે ચેઇન સ્નેચરો જાણે ખુલ્લો પડકાર ફેંકી રહ્યા હોય તેમ એક પછી એક ઘટનાને અંજામ આપીને ફરાર થઈ જતા હતા. પરંતુ આખરે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આરોપીને પકડવામાં સફળતા મળી છે, ત્યારે પોલીસે 2 ચેઇન સ્નેચરો ઝડપી પાડ્યા હતા અને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા હતા. ત્યારે બંને આરોપીને મૈદરપુરા વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે આરોપીને ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરતા સુરતના 12 પોલીસ મથકના ભેદ ઉકેલાઈ ગયા હતા. ત્યારે પોલીસે આ બંને આરોપીઓ પાસેથી સોનાની 4 ચેઇન, 2 મોપેડ, એક 4 વ્હીલ સહિત 7.06 લાખની મત્તા કબજે કરી હતી. ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે, જેનું નામ છે ઉમેશ ખટીક, જે મૂળ સુમેરપુર રાજસ્થાનનો વતની છે અને બીજાનું નામ છે દીપક મરાઠી, તે મૂળ મહારાષ્ટ્રનો વતની છે અને આ બંને જણા અમદાવાદ શહેરની અંદર સાથે ચેઇન સ્નેચિંગનું કામ કરતા હતા. ઉમેશ ખટીક છે એ અગાઉ 20 જેટલા ચેઇન સ્નેચિંગના ગુનામાં અમદાવાદ શહેરમાં પકડાયેલો હતો, જ્યારે દીપક મરાઠી છે એનો સાગરીત છે એ પણ 13 જેટલા ગુનામાં અગાઉ પકડાયેલો છે, જેના કારણે તેઓ બંને અવારનવાર જેલમાં પણ ગયેલા અને પાસા થઈ હતી. એટલે બંને જણાએ પોતાનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે એ અમદાવાદથી બદલી અને સુરત કરેલું હતું. ઉમેશ ખટીક છે એ સુમેરપુર રાજસ્થાનની અંદર રહી આ ચેઇન સ્નેચિંગ કરીને જે પૈસા કમાયો હતો એમાંથી એણે i10 ગાડી ખરીદેલી છે અને એ i10 ગાડીમાં જ પોતે રાજસ્થાનથી સુરતની અંદર આવતો હતો. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ ગરમીનો પારો ઉચકાઈ રહ્યો છે, ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા આવતા પ્રવાસીઓને ગરમીમાં કોઈ તકલીફ ન પડે અને આરામથી સ્ટેચ્યુ જોઈ શકે તેના માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ સુવિધાઓ રાખવામાં આવી છે, તેમજ તંત્ર દ્વારા ખાસ શેડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ઉનાળાની આખરી ગરમીમાં પ્રવાસીઓને તાપ સહન કરવો ન પડે. તો આ તરફ સ્ટેચ્યુની અંદર સ્પેશિયલ રેસ્ટ કરવા માટે એસી પણ મૂકવામાં આવ્યા છે તથા પ્રવાસીઓ માટે ઠંડા પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને તંત્ર દ્વારા પ્રવાસીઓ માટે તમામ સગવડો પૂરી કરીને પ્રવાસીઓ પણ ખુશખુશાલ જોવા મળ્યા હતા, જેમાં છેલ્લા 2 દિવસે 40,000 પ્રવાસીઓએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હતી અને જેમાંથી તંત્રને 73 લાખની આવક પણ થઈ હતી. ખરેખર ઘણું સરસ છે, સિનિયર સિટીઝન્સ માટે બી ઘણો એ લોકોએ બહુ ધ્યાન રાખ્યું છે. એસ્કેલેટરથી માંડીને ઘણી બધી સુવિધા એ લોકોએ બહુ સરસ એમ વર્ક કર્યું છે. વ્યુઇંગ ગેલેરી સુધી અમે લોકો પહોંચી શકીએ છીએ. ખરેખર બહુ આરામથી અમારું એ થયું, એમ બહુ સરસ છે, મજા આવે. એકચ્યુઅલી હું પોતે ગુજરાતી છું, એટલે સૌથી પહેલાં તો મને એવું હતું કે આપણા ગુજરાતમાં આવું કોઈ મોન્યુમેન્ટ જે વર્લ્ડ લેવલે હોઈ શકે તે જોવા જેવું છે, એટલે એક તો બહુ ગૌરવ થતું હતું મને. અહીંયા આવ્યા પછી મેં જોયું કે લગભગ 60 થી 70% આઉટ સ્ટેટમાંથી જે વિઝિટર્સ છે મને જોવા મળ્યા અહીંયા, અને એટલે એ પણ મારા માટે એક બહુ ગૌરવની વાત છે. સરદાર પટેલ પોતે ગુજરાતી હતા, એમનું મોન્યુમેન્ટ ગુજરાતમાં છે, હું પોતે ગુજરાતી છું અને અહીંયા જે વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે એ કદાચ અત્યાર સુધી જેટલા પણ મેં પ્લેસ વિઝિટ કર્યા છે એમાં બેસ્ટ છે. અત્યારે જે ગરમી છે પણ અમે જ્યારે અંદર ગયા ત્યારે ટોટલી સેન્ટ્રલાઇઝ એર કન્ડિશનર હતું, એટલે તમને એવું ફીલ ના થાય કે આપણે તકલીફ પડી છે આપણને. અને જે વ્યવસ્થા છે ટાઈમિંગના પર સ્લોટ રાખ્યા છે લોકો, એટલે કોઈ અવ્યવસ્થા ના સર્જાય અને બધા શાંતિપૂર્વક આટલી બધી ગીર્દી હોવા છતાં શાંતિપૂર્વક બધું જોઈ શકે અને માણી શકે.
ભારતીય કિસાન યુનિયન મહુધા દ્વારા ખેડૂતોને કિસાન પંચાયત યોજવામાં આવી હતી, જેમાં તમાકુનો કાયમી ટેકાનો 2000 રૂપિયા પ્રતિમણનો ભાવ મેળવવા માટે આયોજન કિસાન પંચાયતમાં કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા અને સર્વાનુમતે ઠરાવ મંજૂર પણ કરવામાં આવ્યા હતા. કિસાન યુનિયન ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આજે ખેડા સત્યાગ્રહ વાળું આપણું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કર્મભૂમિથી આજે તમાકુના ટેકાના ભાવ મેળવવા માટે એટલે કે પ્રતિમણ જરદા તમાકુ, કલકત્તી તમાકુ અને બીડીપત્તીની તમામ તમાકુના ભાવો એક મણના 2000 રૂપિયા મળે તે બાબતની કિસાન પંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. 4 જેટલા મુખ્ય આપણે ઠરાવો અહીંયાથી પ્રસારિત કર્યા હતા અને સૌને મંજૂરી ખેડૂતો દ્વારા આપવામાં આવી હતી. આજે આપણે પક્ષ અને વિપક્ષને ગત 22 તારીખે જે પત્ર લખ્યો છે અને માંગણી કરી છે કે તમામ પક્ષો પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરાની અંદર તમાકુના ટેકાના ભાવો જાહેર કરે, નહીતર નો વોટના આંદોલન માટે તૈયાર રહે. ત્યારે આજે આપણે એ લોકોને આહવાન કર્યું છે કે પોતાના મેનિફેસ્ટોની અંદર તમાકુના ટેકાના ભાવનો ઉલ્લેખ કરે. તો આ અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.